وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ آسمان پر بادل اسی طرح چھائے ہوئے تھے، مگر خدا کا شکر ہے کہ بارش ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میں ویسے ہی ٹرک میں سوار تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ ٹرک کس طرف جا رہا ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ شہر سے باہر نکل رہا ہے یا آگے جا کر واپس شہر کے غلہ منڈی کی طرف مڑ جائے گا۔ اس وقت میرے لیے یہ بات ہی کافی تھی کہ میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچ نکلا ہوں۔ میں ٹرک کے پیچھے بوریوں کے درمیان اس طرح نیم دراز ہو کر لیٹا ہوا تھا کہ مجھے اوپر پیچھے کو جاتے ہوئے درخت نظر آ رہے تھے، سڑک بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹرک اپنی خاص رفتار سے چلتا رہا۔ اس نے سڑک پر ایک موڑ بھی کاٹا، پھر سیدھا ہو کر سامنے کے رخ چلنے لگا۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ ٹرک احمد آباد شہر سے باہر کسی دوسرے شہر کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے دل میں یہی پروگرام بنایا تھا کہ شہر سے باہر نکلتے ہی میں کوئی مناسب جگہ اور موقع دیکھ کر ٹرک سے چھلانگ لگا دوں گا اور کسی جنگل میں غائب ہو جاؤں گا۔ کچھ دن جنگل میں ہی گزاروں گا اور اس کے بعد کسی طرح حلیہ بدل کر دلی پہنچنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دلی میں ہمارا ایک دوسرا ماسٹر سپائی گل خان تھا۔ مجھے اب اس کے پاس پہنچ کر کسی اگلے کمانڈو مشن کی تیاری کرنی تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے بریکیں لگائیں اور ٹرک کی رفتار ہلکی ہونے لگی۔ ٹرک کسی جگہ رک رہا تھا۔ میں یہی سمجھا کہ آگے کوئی ٹریفک سگنل والا چوک ہے۔ ڈرائیور لال بتی کے اشارے پر ٹرک کو روک رہا ہے، لیکن آگے صورتحال کچھ اور ہی تھی۔ میں نے سر باہر نکال کر آگے کی طرف دیکھا تو میرا رنگ اڑ گیا۔ چوک میں پولیس کی پوری مسلح گارڈ موجود تھی۔ سب انسپکٹر نے ٹرک ڈرائیور کو باہر نکلنے کے لیے کہا، ساتھ ہی 2 سپاہی ٹرک کا پچھلا حصہ چیک کرنے کے لیے میری طرف بڑھے۔ میں نے اپنے آپ کو پیچھے گرا دیا۔ باہر نکل کر بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہر سپاہی کے پاس رائفل تھی۔ سڑک کی دونوں جانب کھیت تھے، وہ بڑی آسانی سے گولی مار سکتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے پچھلے سارے واقعات فلم کی طرح گھوم گئے۔ مجھے ٹرک کی دونوں جانب سے پولیس والوں کے بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ٹرک کے پیچھے آ رہے تھے۔ ظاہر ہے پولیس نے میری تلاش کے لیے احمد آباد شہر سے باہر جانے والے سارے راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی اور ایک ایک گاڑی کی چیکنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ پولیس کے پاس میری کوئی فوٹو نہیں تھی، لیکن میناکشی نے اور گیٹ والے گارڈ نے میرا حلیہ پولیس کو بتا دیا ہوگا، اور میں ابھی تک اسی حلیے یعنی سادھوؤں والے لباس میں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو گرفتار ہونے کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ٹرک میں بوریاں ایک دوسری کے اوپر اس طرح رکھی ہوئی تھیں کہ ان کے درمیان چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ صرف سامنے تھوڑی سی جگہ تھی جہاں میں ٹانگیں سکیڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ سپاہی ٹرک کے عقب میں آ گئے۔ میں ان کے سامنے بوریوں کے پاس سکڑ کر بیٹھا انہیں تکنے لگا۔ دونوں پولیس والوں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں جو انہوں نے ٹرک کی بوریوں کی طرف تان رکھی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ مزاحمت کرنا بیکار تھی۔ یہی طے کیا کہ جاسوس کمانڈو کا گرفتار ہو جانا بھی اس کھیل کا ایک حصہ ہے، جو آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پولیس کے سپاہیوں کو چاہیے تھا کہ رائفلوں کا رخ ایک دم میری طرف کر دیتے، مگر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ انہوں نے نہ تو دوسرے پولیس سنتریوں کو یا اپنے سب انسپکٹر کو آواز دی اور نہ آگے بڑھ کر مجھے پکڑا، بلکہ انہوں نے مجھے آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا۔ بس مجھے ایسا لگا جیسے ان کی نظریں میرے آس پاس بوریوں کا ہی جائزہ لے رہی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک نے آواز بلند کی، سر ادھر کوئی نہیں ہے، اور دونوں ٹرک کے اگلے حصے کی طرف چل دیے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا کہ کہیں میں غائب تو نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں غائب بھی نہیں ہوا تھا اور سپاہیوں کو دکھائی بھی نہ دیا۔ میں ٹرک کے پیچھے اپنے پورے جسم اور اپنے لباس کے ساتھ موجود تھا۔ پھر یہ سب کیسے ہوا کہ سپاہی میری تلاش میں ٹرک کے پیچھے آئے؟ میں پیچھے ان کے ساتھ ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا اور ان کو دکھائی نہیں دیا۔ یہ معمہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس دوران ٹرک سٹارٹ ہوا اور آگے چل پڑا۔ میں ابھی تک عالم حیرت میں تھا۔ اگرچہ میری زندگی میں بڑے بڑے عقل کو حیران کر دینے والے مافوق الفطرت واقعات رونما ہو چکے تھے، مگر اس واقعے نے بھی مجھے چکرا دیا۔ میرا ذہن اچانک اس ہوائی مخلوق چندرکا کی طرف گیا کہ ہو نہ ہو یہ اسی کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ٹرک میں پولیس کے سپاہیوں کو جو میں موجود ہونے کے باوجود دکھائی نہیں دیا، وہ اسی بدروح چندرکا کی شوبدہ بازی تھی۔ ٹرک پل پر سے گزرنے لگا۔ جب پل کی دوسری طرف پہنچا تو اچانک مجھے لوبان کی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا، کیونکہ یہ ہوائی مخلوق یا جے پور کی نرتکی کی بدروح چندرکا ہی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں میری غیر قدرتی اور بڑھاپے سے پہلے کی موت قبول نہیں، کیونکہ اس طرح تمہارے عقیدے کے مطابق تمہیں میرے اگلے جنم کے لیے 1,00,000 سال تک انتظار کرنا پڑے گا۔ چندرکا نے جواب دیا، ہاں میں جانتی ہوں کہ اگر تم بوڑھے ہو کر قدرتی موت نہ مرے تو مجھے 1,00,000 سال تک تمہارا انتظار کرنا پڑے گا، مگر مجھے یہ بھی قبول نہیں کہ تم میرے ملک بھارت کو نقصان پہنچاؤ اور میں تمہاری مدد کرتی رہوں۔ میں نے بھی تھوڑا سخت لہجے میں کہا، اگر یہ بات ہے تو تم بھارت کے حکمرانوں کو جا کر یہ کیوں نہیں کہتی کہ وہ کشمیریوں پر ظلم و ستم کرنا، ان کے مکانوں کو آگ لگانا، ان کی خواتین کو بے عزت کرنا،
उनके नौजवानों को गोलियों से उड़ाना बंद कर दें। कश्मीर के लोग अपना हक खुद इरादी मांगते हैं, जो उनका जायज हक है। कश्मीर में मुसलमानों की भारी अक्सरियत है। भारत ने कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है। तुम्हारी भारत माता इंदिरा गांधी पाकिस्तान में रॉ के तखरीबकार भेजकर वहां बेगुनाह इंसानों का खून बहा रही है। तुम भारतीय हुक्मरानों को जाकर क्यों नहीं समझाती कि वो पाकिस्तान में तखरीबकारी बंद कर दे? मैंने तो यहाँ सिर्फ गोला बारूद के जखीरे उड़ाए हैं। मैंने तो तुम्हारे भारत के किसी बेगुनाह इंसान का खून नहीं बहाया। तुम भारत के हुक्मरानों को जाकर समझाओ कि वो बेगुनाह इंसानों की जिंदगियों से खेलना बंद कर दे। मेरी बातों का चंद्रिका के पास कोई जवाब नहीं था। उल्टा वो गुस्से में आ गई और वहां से गायब हो गई। उसके जाने से मुझे एक तरह का इत्मीनान हुआ, क्योंकि ये औरत जो अपने आप को मेरी बीवी जाहिर करती थी, मेरे लिए जहनी उलझन का बायस भी थी। इसकी सारी बेसरोपा तवहमाती बातें मेरे इस्लामी अकीदे के खिलाफ थीं। ट्रक उस वक्त ऊंचे नीचे मैदान से गुजर रहा था। कहीं कहीं रेत के भूरे रंग के टीले नजर आ रहे थे। बादल उसी तरह छाए हुए थे। शाम आ रही थी, दिन की रोशनी कम होने लगी थी। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि ये ट्रक किस तरफ जा रहा है। मेरे लिए यही तसल्ली काफी थी कि मैं अहमदाबाद शहर से निकल आया था और मजीद उस शहर से दूर होता जा रहा था। कुछ देर बाद देहाती आबादी शुरू हो गई। कोई शहर या कस्बा आ रहा था। मैं मोहतात होकर बैठ गया। अगर ट्रक यहाँ पर रुकता है तो मुझे ट्रक से उतरकर किसी जगह छुप जाना था। सड़क के किनारे 2-3 बैलगाड़ियां खड़ी नजर आईं। ट्रक की रफ्तार हल्की होने लगी। ट्रक जहां रुकने वाला था, मैं होशियार हो गया। जैसे ही ट्रक सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर आया, मैंने ट्रक में से छलांग लगा दी। मैं झाड़ियों में गिरा। मेरी कमांडो ट्रेनिंग ने मुझे सिखाया हुआ था कि तेज रफ्तार ट्रक, रेलगाड़ी या आहिस्ता होते हुए ट्रक और रेलगाड़ी में से किसी तरह मुंह आगे की तरफ रख कर छलांग लगानी है और छलांग लगाने के साथ ही किस तरह 2-4 कदम आगे की तरफ दौड़ना है। मैंने ऐसा ही किया। फिर भी मैं झाड़ियों में गिर गया। जल्दी से उठा और दरख्तों के पीछे होकर बैठ गया। ट्रक एक अड्डे पर जाकर रुक गया। ये कोई कस्बा था। सड़क के दोनों जानिब लकड़ी के खोखों की दुकानें थीं, जहां चाय सिगरेट वगैरह बिक रहे थे। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या यहाँ से कोई दूसरी सवारी पकड़कर या उसी ट्रक में सवार हो जाऊं? मैं सबसे पहले ये पता करना चाहता था कि ये सड़क आगे कौन से शहर को जाती है। सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी। आगे से कोई गाड़ी आती थी या पीछे से कोई गाड़ी क्रॉस करना चाहती थी तो अगली गाड़ी को सड़क पर से कच्चे पर उतरना पड़ता। रास्ते में कोई रेलवे फाटक भी नहीं था। यहाँ भी दूर तक कोई रेलवे सिग्नल दिखाई नहीं देता, जिससे ये अंदाजा होता था कि कोई रेलवे स्टेशन करीब होगा और मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलकर किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कोई गाड़ी पकड़ लेता। ये जरूर था कि मैं खतरे वाले शहर अहमदाबाद से काफी दूर निकल आया था। अगरचे इस बात का गुमान जरूर था कि अहमदाबाद पुलिस ने आसपास के बड़े शहरों को मेरे फरार होने की वायरलेस पर इत्तला कर दी होगी और पुलिस स्टेशनों को मेरा हुलिया भी बता दिया होगा। इसकी वजह यह थी कि मैं कोई मामूली मुजरिम नहीं था। मैं द्वारका फोर्ट को तबाह बर्बाद करके फरार हुआ था। एक बात का ख्याल मुझे आता था कि पुलिस ने मेरे कमरे की जबरदस्त तलाशी ली होगी और ऐन मुमकिन है कि उन्हें गुस्ल खाने के बाहर रखी हुई वजन करने वाली मशीन में से माइक्रोफोन और छोटा ट्रांसमीटर मिल गया हो। ये चीजें मुझे गैर मुल्की और तखरीबकार साबित करने के लिए काफी थी। मैं दरख्त की ओट में झाड़ियों के पास बैठा ये सोच रहा था और इस ट्रक को भी देख रहा था जिस पर बैठकर मैं आया था। ट्रक पर कुछ और सामान लादा जा रहा था। ये सामान तरपाल खोलकर बोरियों के ऊपर रखा जा रहा था। जब सामान लादा जा चुका तो उस पर दोबारा तरपाल डाल दी गई। शाम की हल्की स्याही फैलने लगी थी। दूर एक खोखे के बाहर बिजली का बल्ब रोशन हो गया। मेरी निगाहें ट्रक पर जमी हुई थी। मुझे उसी ट्रक पर सवार होकर आगे जाना था। मैंने ट्रक की खिड़की खोलकर ड्राइवर को अपनी सीट पर बैठते देखा। उसने 2-3 बार हॉर्न दिया। एक लड़का दौड़ता हुआ ट्रक की तरफ आया और दूसरी तरफ से खिड़की खोलकर ड्राइवर के साथ बैठ गया। ये क्लीनर ही हो सकता था। ट्रक चलने लगा। मैं दरख्त की ओट से निकलकर सड़क की दूसरी तरफ आकर तेज तेज आगे को चलने लगा। मुझे आगे जाकर चलते ट्रक में सवार होना था। मैं ट्रक से आगे निकलकर एक दरख्त के पीछे खड़ा हो गया। ट्रक चल पड़ा। अभी उसने पूरी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। जब वो मेरे करीब से गुजरा तो मैंने 2-4 कदम दौड़कर उसके पीछे जो रस्सी लटक रही थी उसे पकड़ा और उछलकर ट्रक में सवार हो गया। कस्बे की आबादी वाले इलाके से दूर निकलने के बाद ट्रक ने एक खास नपी तुली रफ्तार पकड़ ली। सामान ज्यादा लदे होने की वजह से ट्रक की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। ट्रक एक फिर गैर आबाद मैदानों और छोटे बड़े टीलों के दरमियान से गुजरने लगा। मुझे भूख भी महसूस हो रही थी और प्यास भी लग रही थी, लेकिन मेरी सख्त कमांडो ट्रेनिंग ने मुझे देर तक भूखा प्यासा रहना सिखा दिया था। कुछ देर बाद रात हो गई। आसपास मैदानों में अंधेरा हो गया। मैंने दिल में यही फैसला किया कि अब अगर कोई बड़ा कस्बा या छोटा शहर आया तो मैं ट्रक से उतर जाऊंगा
اور کسی نزدیکی ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ وہاں جا کر مجھے کم از کم یہ تو معلوم ہوگا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ میری منزل دلی تھی اور یہ بات واضح نہیں تھی کہ یہ ٹرک دلی والے روٹ پر چل رہا ہے یا راجستھان کی طرف جا رہا ہے۔ میدانوں کے منظر سے کوئی چیز کھل کر صاف نہیں ہو رہی تھی۔ نہ ریت کے ٹیلے تھے کہ میں سمجھتا کہ میں راجستھان کے صوبے میں داخل ہو گیا ہوں، اور نہ جنگل اور گہرا سبزہ تھا کہ مجھے خیال آتا کہ ٹرک رتلام کی طرف جا رہا ہے جو بمبئی سے دلی جانے والی مین لائن پر واقع ہے۔ کوئی 2 گھنٹے تک ٹرک اسی رفتار سے سڑک پر چلتا گیا اور اس کے بعد مجھے ارد گرد کہیں کہیں روشنیاں نظر آنے لگیں۔ ضرور کسی شہر کی روشنیاں تھیں، کوئی شہر آ رہا تھا۔ میں ٹرک کے پیچھے بیٹھا رہا، روشنیاں میرے عقب سے آ کر گزر گئی۔ میں نے دور سرخ رنگ کی بتی دیکھی، یہ ریلوے سگنل کی بتی ہی ہو سکتی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی، اب مجھے علم ہو سکتا تھا کہ میں کہاں پر ہوں، آگے کون سا شہر ہوگا۔ ویسے درخت بتا رہے تھے کہ یہ راجستھان کا علاقہ نہیں ہے۔ زیادہ تر تاڑ کے درخت ہی راستے میں نظر آئے تھے اور تاڑ کے درخت راجستھان میں نہیں تھے۔ ٹرک کی رفتار ایک بار پھر آہستہ ہونے لگی، ارد گرد مکانوں کی روشنیاں نظر آنے لگی تھیں۔ پھر ٹرک ایک بازار میں داخل ہو گیا، دکانیں کھلی تھیں۔ ان دکانوں کی وجہ سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی بڑا شہر نہیں ہے۔ ٹرک ایک اڈے کی طرف مڑ گیا۔ جیسے ہی میں نے اڈے میں کچھ اور ٹرکوں کو دیکھا، میں ٹرک میں سے کود کر باہر آ گیا۔ سادھوؤں کے لباس میں تھا، اور اس لباس میں ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ لوگ عزت سے پیش آتے تھے۔ لوگ سادھوؤں سے اس لیے بھی ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے سادھو مہاراج کی تکریم نہ کی تو کہیں وہ انہیں شراپ یعنی بد دعا نہ دے دے۔ سیدھا ایک کھوکھے پر گیا جہاں بہت بڑے توے پر پھلکے پکائے جا رہے تھے۔ میں نے بچھے ہوئے بینچ پر بیٹھ کر روٹی اور دال کھائی، پانی پیا، دوسرے کھوکھے پر جا کر سگریٹ لیا۔ دونوں کھوکھوں والوں نے مجھ سے ایک پیسہ بھی نہ لیا۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ مجھے پہنچا ہوا سادھو سمجھ کر ایک بوڑھا دبلا پتلا آدمی میرے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور بولا، مہاراج میرے لائق کوئی سیوا ہو تو بتا دیں۔ میں نے بھی پہنچے ہوئے سادھوؤں کی طرح اداکاری کرتے ہوئے اسے نزدیک آنے کو کہا۔ جب وہ آدمی میرے قدموں کے پاس بیٹھ گیا تو میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تیرا کلیان ہو بابا، ہمیں کسی کی سیوا کی ضرورت نہیں، ہم جوگی سنیاسی لوگ ہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگتے۔ وہ آدمی میری پنڈلی دبانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، بابا ہم اس علاقے میں پہلی بار آئے ہیں، یہ بتاؤ کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، گرو جی یہ جبوہا شہر ہے۔ میں نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے بڑی بے نیازی سے پوچھا، بابا اس کے آگے کون سا شہر ہے اور اس کے آگے کون سا شہر آتا ہے؟ وہ آدمی بولا، گرو مہاراج آگے شردھا پور کا شہر آتا ہے اور اس کے آگے بڑا شہر اندور ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب تھا کہ میں دلی لائن پر ہی تھا۔ میں نے دوسری پنڈلی اس آدمی کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، بابا لوگ یہاں کوئی اسٹیشن بھی ہے جہاں ریل گاڑیاں چلتی ہیں؟ اس آدمی نے بتایا کہ جبوہا کے ریلوے اسٹیشن وہاں سے قریب ہی ہے۔ مہاراج اگر آپ کو ریلوے اسٹیشن جانا ہو تو میں آپ کو اپنے یکے پر چھوڑاتا ہوں، میں شہر میں یکا چلاتا ہوں، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے کہا، تمہارا کلیان ہو، جاؤ جا کر اپنا یکا لے آؤ۔ اس آدمی نے ہاتھ باندھ کر کہا، مہاراج یکا ریلوے اسٹیشن جانے والی سڑک پر وہ سامنے کھڑا ہے، اگر تکلیف نہ ہو تو میرے ساتھ آ جائیے، یہاں لاری اڈے پر یکا لانے نہیں دیتے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، چلو بابا ہم وہیں چلتے ہیں۔ یکا کھیتوں میں سے ہوتا ہوا کچے راستے پر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ کھیتوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، دور سے اسٹیشن کی روشنیاں جھلملاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ابھی آدھے راستے میں تھا کہ بادلوں میں بجلی چمکی، ہلکی گرج سنائی دی اور بارش ہونے لگی۔ میں پچھلی نشست کے درمیان میں ہو کر بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے بارش سے بچا ہوا تھا۔ یہ جبوہا کا اسٹیشن تھا، پہلے میں ادھر کبھی نہیں گزرا تھا۔ یہ احمد آباد سے اندور کی برانچ لائن تھی۔ اندور سے اوپر بھوپال، جھانسی سے دلی، آگرہ کی مین لائن شروع ہوتی تھی۔ جبوہا کا چھوٹا سا اسٹیشن تھا، ایک ہی پلیٹ فارم تھا۔ میں نے احتیاطاً دلی کا ٹکٹ لے لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ پلیٹ فارم پر چند ایک ہی دیہاتی ٹائپ کے مسافر بیٹھے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں پلیٹ فارم پر گیٹ سے کچھ فاصلے پر اسٹیشن کی چھت کے نیچے بیٹھا تھا۔ چھت پر بارش کی بوندیں گرنے لگیں۔ اندور جانے والی پیسنجر ٹرین کوئی 1 گھنٹے بعد آئی، مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ احمد آباد سے آ رہی تھی۔ میں اندھیرے میں بیٹھا تھا، بڑے غور سے ایک ڈبے کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں کوئی پولیس کا سپاہی نہ تھا۔ ٹرین رکی تو کچھ مسافر اترے اور کچھ سوار ہو گئے۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ٹرین کے ساتھ پولیس کا کوئی سپاہی نہیں ہے، میں ٹرین کے پچھلے ڈبوں میں سے ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ ڈبے میں کافی رش تھا۔ گیروئے لباس میں دیکھ کر ایک مسافر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، پدھاریے مہاراج۔ میں نے بھی انکار نہ کیا اور اس آدمی کی سیٹ پر خوب چوڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹرین 3 منٹ ہی رکی، پھر چل پڑی۔ اس مسافر نے تھیلے میں سے مٹھائی نکال کر مجھے پیش کی، دوسرے نے سراہی میں سے کٹورے میں پانی بھر کر پیش کیا۔ غرض کہ میری خوب آؤ بھگت شروع ہو گئی۔
میں نے بھی संस्कृत और हिंदी के दोहे और श्लोक पढ़कर उन्हें तरह तरह के उपदेश देने शुरू कर दिए। सारे डिब्बे के मुसाफिर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। ट्रेन इंदौर की तरफ दौड़ती चली जा रही थी, मगर अभी इंदौर काफी दूर था। मैं भी हिंदुओं के आम साधु जोगी लोगों की तरह अदाकारी कर रहा था। एक औरत की गोद में बच्चा देखा तो उस औरत की तरफ घूरते हुए गरजदार आवाज में कहा, तू सती सावित्री है, तेरा बालिक बड़ा होकर अफसर बनेगा। औरत का चेहरा खुशी से खिल गया और बार बार मुझे प्रणाम करने लगी। एक आदमी की आंखों को झुक कर देखा और कहा, तुम्हें जो परेशानी है बाबा, उसके लिए सुबह उठकर भगवान महावीर के नाम की माला का 100 मर्तबा जाप करना, तेरी सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। उस आदमी ने मेरे पांव पकड़ लिए और रोने लगा। दुनिया में ऐसा कौन आदमी होगा जिसने परेशानी नहीं देखी होगी। ये साधु लोग सारे फ्रॉड होते हैं और लोगों की इसी कमजोरियों का फायदा उठाकर उन पर अपना असर जमा लेते हैं और उनसे खिदमतें करवाते हैं। इस ड्रामे से मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि डिब्बे में हर किसी को मालूम हो जाए कि मैं पक्का जैन भगत हूँ। जब सब लोगों पर मेरा असर बैठ गया और मैंने भी अपनी तेज नजरों से हर एक मुसाफिर का जायजा ले लिया कि उनमें कोई खुफिया पुलिस का आदमी नहीं, तो बड़े इत्मीनान से आंखें बंद करके सर खिड़की के साथ लगा दिया। मुझे आराम करता देखकर सब पीछे पीछे हट गए। ट्रेन दौड़ती जा रही थी। खिड़की का शीशा खुला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पानी की बौछार अंदर आने लगी। मैंने आंखें बंद किए हुए बुलंद आवाज में हुक्म दिया, खिड़की का शीशा चढ़ा दो। फौरन किसी मुसाफिर ने खिड़की का शीशा चढ़ा दिया। ट्रेन छोटे छोटे 3-4 स्टेशनों पर खड़ी होने के बाद श्रद्धापुर के बड़े स्टेशन पर रुकी तो मैंने बड़ी होशियारी के साथ आंखें इधर उधर घुमाकर प्लेटफॉर्म का जायजा लिया। मुझे सिर्फ एक ही दुबला पतला पुलिस का संतरी नजर आया। जहां से ट्रेन आगे बड़ी देर तक चलती रही। रास्ते में एक दरिया का पुल भी आया। बारिश हल्की हो गई थी। मैंने खिड़की का शीशा उतरवा दिया था। ठंडी और बारिश में भीगी हुई हवा के झोंके आ रहे थे। श्रद्धापुर के स्टेशन से हमारे डिब्बे में एक टीटी चढ़ाया था। उसने सबके टिकट चेक किए। मुझसे उसने टिकट का न पूछा। इंडिया में साधुओं, फकीर और नाबीनाओं को रेल में बगैर टिकट सफर करने की इजाजत है। मैंने उसे बुलाकर कहा, तुमने हमारा टिकट चेक नहीं किया बाबू। हम साधु लोग जरूर हैं, ये लो हमारा टिकट भी चेक करो। टीटी ने बड़े अदब से मेरा टिकट चेक किया और दूसरी तरफ चला गया। मुसाफिरों में मेरा मजीद रोब बैठ गया। मुझे अब इंदौर का इंतजार था। इन देहाती मुसाफिरों पर मुझे मजीद रोब जमाने की जरूरत नहीं थी। कुछ मुसाफिरों ने द्वारका फोर्ट में गोला बारूद को आग लगने की बातें शुरू कर दी। वो लोग बड़े डरे हुए थे कि कश्मीर के कमांडो इंडिया के बड़े शहरों तक पहुंच गए हैं। मैं आंखें बंद किए खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। रात के किसी लम्हे मुझे नींद आ गई। ट्रेन सारी रात चलती रही। दूसरे दिन इंदौर का स्टेशन आ गया। इंदौर एक बड़ा शहर और जंक्शन था जहां मुझे होशियार रहने की जरूरत थी। स्टेशन पर चंद एक पुलिस वाले इधर उधर फिरते देखे। रेलवे पुलिस थी, फिर भी मैं मोहतात हो गया। जहां से मुझे एक दूसरी ट्रेन में सवार होना था जो दिल्ली जा रही थी। ये ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैं पुल पर से होकर उस प्लेटफॉर्म पर आया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर थी। उसे अहमदाबाद से आने वाली पैसेंजर ट्रेन का ही इंतजार था। मैं ट्रेन में सवार होने की बजाय एक तरफ खड़ा हो गया और माहौल का जायजा लेने लगा। जब ट्रेन के इंजन ने सीटी दी और मैं भी मुतमईन हो गया कि खतरे की कोई बात नहीं, तो दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ गया जहां से बम्बई बड़ौदा मेन लाइन का सफर शुरू हो जाता है। ये ट्रेन भी एक्सप्रेस थी। खुदा जाने उसका क्या नाम था। आजादी मिलने के बाद इंडिया ने भी सब पुरानी रेलगाड़ियों के नाम बदल दिए थे। इंदौर से आगे बड़ा स्टेशन भोपाल ही था। उसके बाद झांसी, ग्वालियर, आगरा और दिल्ली। ये रेलवे ट्रैक मेरा देखा भाला था। ट्रेन ने इंदौर स्टेशन से निकलते ही स्पीड पकड़ ली। 3-3.5 घंटे के सफर के बाद ट्रेन भोपाल के गिरदोनिवाह में दाखिल हो चुकी थी। ये बहुत अहम रेलवे जंक्शन था। यहाँ मुझे खतरा था कि पुलिस ने कहीं स्टेशन की नाकाबंदी न कर रखी हो। पहले मुझे ख्याल आया कि एक स्टेशन पीछे उतर जाऊं, लेकिन फिर ट्रेन उसी स्टेशन पर न ठहरी तो मैं डिब्बे में बैठा रहा। ट्रेन भोपाल के कुशादा रेलवे यार्ड में से गुजर रही थी। रेल की पटरियों के बदलने की आवाज बुलंद हो रही थी। ट्रेन की रफ्तार बहुत आहिस्ता थी। भोपाल के स्टेशन की इमारत करीब आ रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई तो मैंने खिड़की में से सर निकाल कर देखा। प्लेटफॉर्म पर इतने मुसाफिर नहीं थे जितनी पुलिस थी। ये पुलिस की 2 मेन गार्डें थी। मुझे यकीन था कि ये मेरी तलाश में वहां आई थी। ट्रेन का इंजन और अगले 2 डिब्बे अभी प्लेटफॉर्म में दाखिल हुए थे। मैं डिब्बे के दूसरे दरवाजे में से खामोशी से नीचे दूसरी रेलवे लाइन पर उतर गया। फिर रेलवे लाइनों को फलांगता रेलवे यार्ड की उस जानिब निकल आया जहां 2-4 डिब्बे खाली खड़े थे। मैं एक डिब्बे में चढ़ गया और उसके दूसरे दरवाजे में से दूसरी तरफ नीचे उतर आया। अब मैं रेल की पटरियों के जाल से निकल आया था और तेज तेज एक तरफ चल रहा था। भोपाल स्टेशन पर मैं इससे पहले कभी नहीं उतरा था। बस ट्रेन में बैठा आगे निकल गया था। जहां कोई नहीं था। मैंने रुक कर देखा कि मैं कहाँ आ गया हूँ।
जिस प्लेटफॉर्म पर मेरी ट्रेन खड़ी हुई थी वो मुझसे काफी फासले पर रह गया था। मैं स्टेशन के माल गोदामों की तरफ आ गया था। बादल पीछे से आसमान पर चले आ रहे थे। यहाँ बारिश रुक चुकी थी। मेरी बाएं जानिब किसी गोदाम का अहाता था जिसका गेट खुला था। सामने गेट की दूसरी जानिब मुझे तांगे और टैक्सियां वगैरह खड़ी नजर आईं। मैं उनकी तरफ चल दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।